The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility, and we have Assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna. পার্লামেন্ট থেকে কড়া বার্তা বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করের। তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন যে আমরা এখান থেকে বাংলাদেশের মাইনরিটিকে মনিটরিং করছি। তার পাশাপাশি তিনি এটাও জানিয়েছেন যে আমরা গতকাল থেকেই ভারত সরকার বাংলাদেশের আর্মি চিফ জেনারেলের টাচে ছিলেন এবং বাংলাদেশ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে পর্যাপ্ত আর্মি নামানো হয়েছে বেশ কিছু স্পর্শকাতর জায়গায়। আজকে পার্লামেন্টে তিনি ওপেন করলেন যে ভারত সরকারের অবস্থান কি এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি কি। তার মধ্যে বেশ কিছু টার্ম ইউজ করলেন, যেমন টেনশন, ডিপ ডিভাইড, এমনকি তিনি এটাও বললেন যে 2024 ইলেকশনের পর কিভাবে পোলারাইজেশন হয়েছে। তিনি বিস্তারিত বলতে গিয়ে ওপেন করলেন যে হোয়াট ওয়াজ দ্য পার্টিকুলারলি ওয়ারিড, এই লাইনটিকে বলে তিনি বললেন যে মাইনরিটির ব্যবসাগুলোতে অ্যাটাক করা, মাইনরিটির মন্দিরগুলোতে অ্যাটাক করা। তিনি মাইনরিটি শব্দ নিজের ভাষণে দুবার ব্যবহার করেছেন এবং ভীষণ কড়াভাবে ব্যবহার করেছেন। তার পাশাপাশি তিনি এটাও জানিয়েছেন যে কিভাবে এখান থেকে অর্থাৎ ভারত সরকার কিভাবে বাংলাদেশের মাইনরিটিদেরকে রক্ষা করার জন্য বা তাদেরকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত স্টেপ নিচ্ছে। অতি অবশ্যই সমস্ত খবরের ডিটেলে যাওয়ার আগে নমস্কার, আমি অদ্বিতীয়া রয়। আজকে আবার চলে এসেছি আমার ছোট্ট ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে অদ্বিতীয়ায়। আপনাদের সকলকে প্রণাম ও ভালোবাসা জানিয়ে আজকের প্রতিবেদন আমি এখান থেকে শুরু করছি। আমি আপনাদের সামনে 1-1.5 ঘন্টা আগেই লাইভে বলেছিলাম ভুল ভাল ভুয়ো খবরে কান দেবেন না। আশ্বাস দিয়েছিলাম আপনাদেরকে যে ভারত সরকার কাল থেকেই টাচে রয়েছে বাংলাদেশের, না হলে কোনোভাবেই শেখ হাসিনার জীবিত ভারতে আসা সম্ভব হতো না। আর ঠিক তাই হয়েছে, যেখানে আবারও বলছি আপনাদেরকে যে এস জয়শঙ্কর নিজের ভাষণে 4টে বাংলাদেশের জায়গার নাম উল্লেখ করেছেন, যেখানে বলেছেন চিত্তাঙ্গং, রাজশাহী, খুলনা এবং সিলেটের কথা, যেখানকার সিকিউরিটি পারপাস নিয়েও তিনি ডিটেল ডিসকাস করেছেন। কি বলেছেন বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সেটা একবার আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করি, তারপর যাব আমরা ডিটেলে, যেখানে মাইক্রো লেভেলে ডিসকাস করব। মিনিস্টার শ্রী এস জয়শঙ্কর। Mr. Chairman, sir, I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August,
Demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. ভিডিওতে আমরা পরিষ্কার শুনতে পেলাম যে কিভাবে এস জয়শঙ্কর বিদেশ মন্ত্রী ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে বলেছেন যে কতটা ভালো ছিল। তার পাশাপাশি গোটা বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে নিয়ে তিনি বিস্তারিত জানিয়েছেন। তিনি এটাও জানিয়েছেন যে কিভাবে 2024 এর ইলেকশনের পর ডিপ পোলারাইজেশন হয়েছে বা কি কি ঘটনা ঘটেছে তিনি ডিটেল বলেছেন, কিভাবে কোটাকে নিয়ে আন্দোলন হয়েছে, সমস্ত কিছু তিনি ওপেন করেছেন পার্লামেন্টে। কিন্তু সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে পার্লামেন্টে তিনি পুরো বিষয়টাকে বলতে গিয়ে সবথেকে বেশি বাংলাদেশের মাইনরিটিকে অ্যাড্রেস করেছেন। মাইনরিটি শব্দ দুবার ব্যবহার করেছেন, যেখানে ভারতীয় যারা বাংলাদেশে ফেসে রয়েছেন তাদের কথা তো জানিয়েছেনই, কিন্তু মাইনরিটির সিকিউরিটি এবং তারা কেমন রয়েছে আর তাদের দিকে কিভাবে আমরা মনিটরিং করছি সেই বিষয়কে বেশি জোর দিয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে ভারত সরকার কতটা কনসার্ন। আমরা আপনারা প্রত্যেকেই যে বিষয় জানতে চাই সেটাকে পয়েন্ট আউট করে আমি আপনাদের সামনে ক্লিয়ার করি। তিনি ভাষণের মাধ্যমে প্রথমেই বলেছেন যে সব থেকে বেশি চিন্তাজনক বিষয় যেটা, এই বলে তিনি শুরু করলেন এবং বললেন যে মাইনরিটির ব্যবসা এবং মন্দিরগুলোতে বিভিন্ন লোকেশনে অর্থাৎ মাল্টিপল লোকেশনে অ্যাটাক করা হয়েছে, যেটার বেশ কিছু আমরা ট্র্যাক করতে পেরেছি, বেশ কিছু পারিনি, কিন্তু আমরা আশা রাখছি যে সেই সমস্ত জায়গায় আর্মি ডিপ্লয়েড করা হয়েছে। কারণ অলরেডি 24 আওয়ার্স ধরে ভারত সরকার আর্মি চিফ জেনারেল বাংলাদেশের ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে কন্ট্যাক্টে ছিলেন এবং টাচে ছিলেন। তিনি এটাও বললেন যে 5th আগস্টে কারফিউ লাগু থাকার পরেও যেভাবে রাস্তায় লোকজন বেরোতে শুরু করলো, যা কিছু ঘটলো, তাতে শেখ হাসিনা নিজে থেকে রিজাইন দেওয়ার ডিসিশন নিলেন এবং খুব শর্ট নোটিশে ভারতে এসেছেন আর পারমিশন নিয়েছিলেন, যেটাকে অ্যাপ্রুভ করা হয়ে গেছে আর ভারতে এসেছেন। তিনি এটাও বললেন যে ভারতীয় যারা বাংলাদেশে রয়েছেন প্রায় 19,000 ভারতীয়, তার মধ্যে 9,000 স্টুডেন্ট রয়েছেন, কিন্তু বাল্ক স্টুডেন্ট অলরেডি জুলাই মাসেই আমাদের দেশে চলে এসেছে। তারপরেও যারা রয়েছেন এখনো বাংলাদেশে তাদেরও ইমিডিয়েট বেসিসে ফেরার কিছু হয়নি, যেখানে তিনি এটাও ওপেন করে বললেন 4টে মেন স্পর্শকাতর এরিয়ার নাম নিয়ে বললেন, সেটা হচ্ছে চিত্তাগং, রাজশাহী, খুলনা এবং সিলেট। সেটাকে নিয়ে বললেন যে আমরা এক্সপেকটেশন রাখছি, অর্থাৎ কতটা কড়া বার্তা একবার ভেবে দেখুন। নিজে বললেন যে আমরা এক্সপেকটেশন রাখছি যে চিত্তাগং, রাজশাহী, খুলনা এবং সিলেটে সিকিউরিটি প্রোভাইড করবে এবং করা হবে। যেখানে তিনি এটাও বলেছেন যে বাংলাদেশের আর্মি চিফ জেনারেলের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় এমবাসি টাচে রয়েছে, আমরা পুরো বিষয়টাকে দেখছি এবং নিগরানিতে রাখছি।
তিনি মাইনরিটিকে নিয়ে বললেন যে আমরা পুরো সিচুয়েশনকে মনিটরিং করছি রিগার্ডিং মাইনরিটি বাংলাদেশের। তিনি এটাও বললেন যে there are reports for initiative by various group and organization to ensure the protection and well-being. We welcome that. অর্থাৎ সেখান থেকেই প্রচুর অর্গানাইজেশন এবং বিভিন্ন রকম জায়গার ভিডিও আমরা দেখেছি, যেখানে দেখতে পেয়েছি যে মন্দিরগুলোতে পাহারা দেওয়া হচ্ছে, হিন্দু বাড়িগুলোতে প্রোটেকশন দেওয়া হচ্ছে, যাতে কোনো কারণে তাদের উপর মানে যে ভয়াবহ সিচুয়েশন আমরা দেখেছি সেটা যেন রিপিট না হয়। সেই কথাই তিনি বললেন যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা ওয়েলকাম জানাচ্ছি সেই সমস্ত অর্গানাইজেশনকে যারা সেখানে প্রোটেকশন দিচ্ছে। লাস্ট তিনি যেটা বললেন আর যেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ছিল, যেটা আমি আগের লাইভে উল্লেখ করেছিলাম, যে in last 24 hours we have also been in regular touch with the authority in Dhaka. যেটা আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে লাস্ট 24 ঘন্টা ধরে কিন্তু আমাদের ভারত সরকার যথেষ্ট কনসার্ন। তিনি কিন্তু অলরেডি যোগাযোগে ছিলেন আর এখনো পর্যন্ত যোগাযোগে আছেন, সেই কথাই তিনি জানালেন। বাকি কড়া বার্তার মধ্যে যেগুলো পড়লো সেটা হচ্ছে অতি অবশ্যই 4টে স্পর্শকাতর জায়গার নাম নিয়ে তিনি বললেন যে আমি এক্সপেকটেশন রাখছি যে সেখানে হিউজ পরিমাণ সিকিউরিটি দেওয়া হবে। তিনি মাইনরিটির কথা বললেন যে আমি এখান থেকে মনিটরিং করছি। তিনি এটাও বললেন যে আমি ওয়েলকাম জানাচ্ছি যে সমস্ত অর্গানাইজেশন সেখানকার মাইনরিটিকে প্রোটেকশন দিচ্ছে। এই সমস্ত বার্তা কিন্তু যথেষ্ট কড়াভাবে বাংলাদেশের কাছে পৌঁছেছে রাজ্যসভার মাধ্যমে, যেখানে এস জয়শঙ্কর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যাই হোক, নেক্সট স্টেপ কি হবে ভারত সরকারের সেদিকে অতি অবশ্যই আমাদের নজর থাকবে। ভারত বাংলাদেশ বর্ডার অলরেডি এখনো পর্যন্ত হাই অ্যালার্টে রয়েছে, পরবর্তী কি হতে চলেছে সেদিকে অতি অবশ্যই নজর থাকবে। নেক্সট কোনো আপডেট পেলে অতি অবশ্যই আপনাদের সামনে নিয়ে চলে আসবো। এই সঙ্গে অদ্বিতীয়া চ্যানেল অতি অবশ্যই দেখতেই থাকুন, সঙ্গে অদ্বিতীয়া চ্যানেলকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। যা হবে স্পষ্ট হবে।